پاکستان کے لیے ایک اور اچھی خبر، برطانیہ نے 4 سال بعد پاکستانی ایئر لائنز پر پابندیاں ختم کر دیں۔ ایئر سیفٹی لسٹ سے نام خارج، پاکستانی ایئر لائنز برطانیہ میں آپریٹ کرنے کی درخواست دے سکیں گی۔ برطانوی ہائی کمشنر کی تصدیق، پاکستان کا سیفٹی لسٹ سے اخراج آزاد اور تکنیکی عمل کے تحت ہوا۔ تعاون پر دونوں ممالک کے ماہرین سے اظہار تشکر، جین میریٹ پاکستانی ایئر لائن سے سفر کرنے کی منتظر۔ پی ٹی آئی حکومت نے اپنے ادارے پر الزامات لگائے، غلام سرور نے عالمی اداروں کو پابندی لگانے کی دعوت دی، ریاست کے خلاف جرم کی وضاحت آج تک نہیں دی، پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان ہوا، بانی پی ٹی آئی نے پی آئی اے کو قبرستان بنایا، وزیر دفاع خواجہ آصف کی پریس کانفرنس، کہا پاکستانی ایئر لائنز پر پابندی اوورسیز کے لیے بڑا صدمہ تھی، قومی ایئر لائن کے پائلٹس کی حیثیت مجروح ہوئی، ذمہ داران کا تعین ہونا چاہیے، آج کے فیصلے سے نجکاری میں پی آئی اے کی ویلیو بڑھے گی۔ حالیہ بارشوں میں قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، سانحہ سوات دلخراش واقعہ تھا، ایسے واقعات روکنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا اسٹاک مارکیٹ میں تیزی سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مظہر ہے، ہر ادارے کی کارکردگی 2 ماہ بعد جانچی جائے گی، کسی تعدیبی کارروائی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ احسن اقبال پر بڑے سوالیہ نشانات اٹھ رہے تھے، انہوں نے خوشگوار حیرانگی میں مبتلا کیا ہے۔ مونسون کا تباہ کن اسپیل، لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں تباہی، مختلف حادثات میں 32 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ لاہور میں گھروں کی چھتیں گرنے اور کرنٹ لگنے سے 12 اموات، سب سے زیادہ بارش پانی والا تالاب میں 171 ملی میٹر ریکارڈ، نشتر اسپورٹس کمپلیکس اور نیشنل ہاکی اسٹیڈیم پانی، اوکاڑا اور پاک پتن میں 3 فیصل آباد میں 2 اور شیخوپورہ میں 1 شہری جان سے گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اظہار افسوس، زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت، محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ عوام کو مہنگائی کا ایک اور جھٹکا، پیٹرول 5 روپے 36 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 272 روپے 15 پیسے ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 11 روپے 37 پیسے اضافہ، نئی قیمت 284 روپے 35 پیسے مقرر۔ 1.5 ماہ کے دوران پیٹرول فی لیٹر 19 روپے 52 پیسے مہنگا ہو چکا۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے آذربائیجان کے نائب وزیر معیشت کی ملاقات، سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ پر اتفاق۔ عبدالعلیم خان نے کہا پاک بھارت جنگ میں آذربائیجان نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا، برادر ملک کے ساتھ قریبی تعلقات ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں، پاکستان سے محبت کے لیے پوری قوم ممنون ہے۔ آذربائیجان کے نائب وزیر کا بھی پاکستان کے لیے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار۔ قیام امن کے لیے جو وسائل چاہیے ہیں فراہم کریں گے، شہید ہونے والے جوانوں کے ورثاء کو پلاٹ دیں گے، پولیس میرٹ پر حلف کے مطابق کام کرے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا پشاور میں تقریب سے خطاب، کہا ٹریفک پولیس غریب شہریوں کا چالان نہ کرے، بڑی گاڑی والوں پر بڑا جرمانہ عائد کیا جائے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کلاچی میں فائرنگ سے شہید ہونے والے 2 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ پولیس نے دہشت گردوں کی فرار کی کوشش ناکام بنا دی، فائرنگ سے 1 دہشت گرد مارا گیا، 2 زخمی، علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ پہلے چینی ایکسپورٹ کی گئی، اب امپورٹ کی جا رہی ہے، چینی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی، قیمت میں 60 روپے فی کلو تک اضافہ ہو چکا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا حکومت بڑے مافیاز کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں، سینٹ الیکشن میں پھر پیسہ چلے گا، سیٹیں خریدنے کے لیے ساری جماعتیں متحرک ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی برقرار، مزید 61 فلسطینی شہید، 2.5 ماہ میں امداد کی تقسیم کے دوران 875 افراد لقمہ اجل بنے۔ صہیونی فوج کی لبنان میں شامی پناہ گزینوں کے کیمپ پر بھی بمباری، 10 افراد شہید۔ شام کے شہر سویدا میں شامی فوج کے کانوائے کو نشانہ بنایا۔ اور پاکستان ایشین انڈر 16 والی بال چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا، انڈونیشیا کو کلاسیفیکیشن راؤنڈ میں شکست، کل ایران سے مقابلہ ہوگا۔
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। सियासी और मुआशी मामलात पर सलाह मशवरे। वजीर आजम ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। अमन व अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात पर भी बातचीत। मुलाकात में ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी, आजम नज़ीर तारड़, राना सना भी मौजूद थे। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दिफाई ताउन मुआहदे का निफाज तेज़ करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात पर बातचीत। तिजारत समेत तमाम शोबों में ताउन के फ़रोग़ का अज़्म। वफ़द फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मिला। दिफाई ताउन के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। इंडोनेशियन वज़ीर दिफा की दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों की तारीफ़। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की अज़रबैजान के नायब वजीर मईशत से मुलाकात। दो तरफा रवाबित, सरमायाकारी और तिजारत के फरोग पर इत्तफाक। अब्दुल अलीम खान ने कहा, पाक भारत जंग में अज़रबैजान ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। बिरादर मुल्क के साथ करीबी ताल्लुकात हमारा कीमती असासा है। पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए पूरी कौम ममनून है। सेनेट इलेक्शन में जोड़ तोड़ तेज। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI में इंतखाबी इत्तेहाद बनाने पर इत्तेफाक। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला ने हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का फार्मूला दे दिया। कहा, PTI 6 नशिस्तें खुद ले ले और 5 हिज़्ब इख्तिलाफ को दे दे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की भी PTI को मिलकर इलेक्शन लड़ने की तजवीज़। सानिया निश्तर की खाली नशिस्त के लिए मिशाल यूसुफजई का नाम फाइनल। बानी PTI की मंजूरी से तरजीही फहरिस्त जारी। दीगर उम्मीदवारों में मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्ज़ा अफरीदी और नूरुल हक कादरी शामिल। एहतजाज के मामले पर PTI कंफ्यूजन का शिकार। बयानबाजी और इल्जामात का तूफान। लाहौर में मीटिंग के बाद पार्टी में तनाज़ा हो गया। बानी का पैगाम कुछ और था, पार्लिमानी कमेटी में कुछ और आया। अली जफर का 90 दिन पर पार्टी में कंफ्यूजन का एतराफ। सलमान अकरम राजा भी खुलकर बोल उठे। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब को बेवकूफ कहकर मुआफी का मुतालिबा। गंडापुर के 90 रोज के अल्टीमेटम को भी फजूल बात करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर का कहना है, पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं, रहनुमाओं में इख्तिलाफ राय होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA को क्रिकेट और फुटबॉल के 20 ग्राउंड्स की नीलामी से रोक दिया। जस्टिस राजा इनाम मिन्हास ने साबिक चेयरमैन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी किया। CDA और IMC से जवाब तलब। गजा में इसराइल की दहशत गर्दी बरकरार। मजीद 61 फलस्तीनी शहीद। 28 माह में इमदाद की तकसीम के दौरान 875 अफराद लुक़मा अजल बने। सियोनी फौज की लबनान में शामी पनाह गुज़ीरों के कैंप पर भी बमबारी। 10 अफराद शहीद हो गए। शाम के शहर स्वेदा में शामी फौज के कॉन्वॉय को निशाना बनाया। ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। तेहरान मुज़ाकरात चाहता है मगर हमें कोई जल्दी नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। यूरोपीय ममालिक ने ईरान को एटमी मुआहदे के लिए अगस्त की डेडलाइन दे दी। डील ना होने की सूरत में 2015 से पहले वाली पाबंदियां बहाल होंगी। न्यूयॉर्क के बाद न्यू जर्सी में भी तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले में बहकर 2 अफराद जान से गए। कई मकामात पर 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सड़कें तालाब बन गई। आमद और रफ्त का निजाम शदीद मुतासिर। गवर्नर ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। नाइजीरिया के साबिक सदर मोहम्मद बुहारी को आबाई इलाके में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मोहम्मद बुहारी 2015 से 2023 तक नाइजीरिया के सदर रहे। गुज़िश्ता हफ्ते लंदन में इंतकाल कर गए थे। कौमी स्क्वाड का दूसरा दस्ता भी ढाका रवाना। दूसरे ग्रुप में मोहम्मद हारिस, अब्बास अफरीदी, साहिबजादा फरहान समेत 8 खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ शामिल। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 20 जुलाई को होगा। सीरीज के तीनों मैचेस शेर बंगला स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। थाईलैंड में एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप का मेला। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान क्लासिफिकेशन राउंड का मैच जारी। ग्रुप मरहले में जनूबी कोरिया, सऊदी अरब और चाइनीज ताइपे को हराया था।
पैरासेल और मोटर बोट के दरमियान रस्सी पर चलने का हैरत अंगेज कारनामा। मालदीव्स में एस्टोनिया के आलमी चैंपियन जॉन रोज ने तारीख रकम कर दी।